नमस्कार दर्शक बंधु मु चैनल रे आपको स्वागत कर आपण माने जदि प्रथम थर पाई मो चैनल को आसीचंती ताहले प्लीज वीडियोटी को स्किप न करी मूलरू शेष पर्यंत देखा अनुरोध। हाँ दर्शक बंधु देखंतु आज विषय वस्तु होउछि जे आसंता जानुआरी मास 14 तारिख बुधवार दिन पड़ुअछि मकर संक्रांति। तेणु यही मकर संक्रांति रे सूर्यंकर गति उत्तरायण। तेणु यही मकर संक्रांति बा मकर मासरे निजर बंधु मानकु बा सांग मानकु यही दिन मकर चाउल देई मकर पाड़ी थांती। आउ खई मुआ राशि लडू आदि विभिन्न मिष्टान्न देई सूर्य देवता को पूजा अर्चना करथांती। कहीं मकर संक्रांति पर सूर्यर गति उत्तरायण होता। तेणु यही दिन ठारू सूर्य उत्तरायण को गति कर दिन मकर सूर्य को पूजा अर्चना करती। मकर मास माघ मास मकर संक्रांति पूजा अर्चना कर यही दिन सूर्यदेव को पूजा करी बारणी स्नान करिथांती। तेणु आपण माने जदि यही मकर संक्रांति दिन यही लवंग 3टी माँ लक्ष्मी को निष्ठार सहित पूजा करती ताले सब मनस्कामना पूर्ण होइଥାଏ। आबो एही 3टी लवंग आपण गरीबीरू धनी कर देइଥାଏ। तबे आसंतु जानिबा यही वीडियो माध्यम जे तबे प्लीज वीडियोटी को ध्यान सहकारे देखंतु आ बुझंतु 3टी लवंग आपण को किपरि धनी करदेव बा आपणकर जीवन को किपरि चेंज करदेव आपण लाइफ को किपरि चेंज करदेव लवंगर एमिति भावरे माँ लक्ष्मी माँ को आ श्री नारायण को पूजा अर्चना करती। मकर संक्रांति दिन बा जानुआरी 14 तारिख दिन आपण यही लवंग को पूजा करंतु आउ निजर भाग्य को परिवर्तन करंतु। जानिबा यही वीडियो माध्यम। हाँ दर्शक बंधु आपण माने दुखरे अछंती किंबा बहुत बड़ समस्या फसिचंती कि ऋण करजरू किंबा अन्य कौन क्षेत्र में कौन आपण चाकरी क्षेत्र में शुभफल मिल पार नहीं कि व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लाभ कर पार नाहंती कि एमिति अनेक गुड़िए समस्यार समाधान करने आपण माने मकर संक्रांति दिन यही 3टी लवंगर करनियंतु महा उपाय एवं आपणक गृहर यही जगार रखी दिंतु 3टी लवंग। देखिए एक मास मध्य आपणकर ऋण करज सुझी जबार सहित आपणक निकट को धन आसबार मार्ग खोल। हाँ आज्ञा आज जानुआरी 14 2026 बुधवार मकर संक्रांति पड़ुछि। यही मकर संक्रांति दिन आज लवंगरे यही महा उपायटी थरे मात्र उपाय कर दियंतु। देखिए जीवन समस्त समस्यार मुक्ति मिल जिवो। ता सहित माँ लक्ष्मी और श्री नारायण आशीर्वाद सर्वदा आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिबो। आउ आपणक गृह रे हेबो धनर वर्षा एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जदि पूर्वरु निज गृह रे कली झगड़ा गृहर सपरिवार भितर मनमनांतर सर्वदा लागि रहउतबा तबे एही मकर संक्रांति दिन एही उपायटी को करनेबा द्वारा आपणक गृहर सबु मनमनांतर एवं नकारात्मक शक्ति सबु दूर हो। हाँ दर्शक बंधु आपण माने निश्चय जानिथिबे आम सनातन हिंदू धर्म रे संक्रांतिर बहुत अधिक गुरुत्व रही। सेतिपई माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद प्राप्त करने यही पवित्र मकर संक्रांति दिन यही लवंगर यही चमत्कारी उपायटी को करने भूलिबे नहीं। हाँ दर्शक बंधु जदि आपण मानक द्वारा संभव होउची तबे यही उपायटी को आपण माने प्रत्येक दिन करिपारिबे किंतु व्यस्त बहुल समय भितर प्रत्येक करने संभव हो नहीं। तबे आपण माने यही
आज 14 ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି। ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗର ସଂଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କିଛିଟା ବିଶେଷ ଉପାୟ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କୌଣସି ଗରିବ ବା ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଅର୍ଥଦାନର ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବା ଆଜି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସମୟରେ ଏହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗର ଏହି ମହା ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନ ସମସ୍ୟାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଋଣ କରଜ ଥିବ ସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଝିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲବଙ୍ଗଟି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର କରିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଲବଙ୍ଗ 3ଟିର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଅଛି। ଯଦି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଲବଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଲବଙ୍ଗଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଲବଙ୍ଗର ଏହି ଉପାୟଟିକି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କଲା ପରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ସୁଝିଯିବା ସହିତ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବା ଆଜି ନିଜ ଗୃହରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ଏହି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ କିପରି ଭାବରେ ମଜବୁତ କରିବେ। ଏହା ଏକ ମହା ଉପାୟ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ରଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଧନକାରକର ଗ୍ରହ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଲବଙ୍ଗର ମହା ଉପାୟଟି ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଧନବାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନାଦି ସମାପନ କରି ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେହି ଢାଳରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ଲବଙ୍ଗ ଜଳକୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପରଦିନ ସେହି ଢାଳରୁ ଜଳକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଆଲମିରାରେ ରଖିଦେବେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ
ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନି ପର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିପାରିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନି ପର୍ସଟି ଯେପରି ଚମଡ଼ାରେ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। କେବଳ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଲବଙ୍ଗର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ସୁଝିଯିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଲବଙ୍ଗର ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଲେ ସେହି ଲବଙ୍ଗଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶୁକ୍ର ଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହାତକୁ ନେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳତା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିଏ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡବାରେ ହଳଦୀକୁ ଭରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ହଳଦୀର ସମ୍ପର୍କ ସିଧା ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣି ତାପରେ ସେହି ହଳଦୀ ଆଉ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଗୃହକୁ ଯିବେ। ଠାକୁର ଗୃହରେ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସେହି ହଳଦୀକୁ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ସେହି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରି ଆପଣମାନେ ହଳଦୀରେ ସେହି ଲବଙ୍ଗ 2ଟିକୁ ରଖିଦେଇ ହଳଦୀ ଡବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ହଳଦୀ ଡବାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରଖିଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ କାଳରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଋଣ କରଜ ସବୁ ସୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ମଜବୁତ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମନମତାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ା ନ ଲାଗୁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ି ରହିଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେହିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି
ଯେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକ ଥରେ ମାତ୍ର କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବା ଆଜି ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଗୃହରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଧନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବାର ବାଟ ବନ୍ଦ ଯଦି ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯେତେ ରୋଜଗାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରହୁନାହିଁ କି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବା ଆଜି ଏହି ଛୋଟିଆ ମହା ଉପାୟଟି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ ସାରି ନିଜ ଠାକୁର ଗୃହକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ବିଛାଇ ଦେଇ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ 1 ମୁଠି ଧଣିଆ, 3 ମୁଠି ଓ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂରକୁ ରଖି ସେହି କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି କରିଦେବେ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଆପଣଙ୍କର ମନର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ମନେ ମନେ କହିଦେବେ। ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ନିଜର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା କଥା କହିଦେବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି 11 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ନମଃ, ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ନମଃ, ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ନମଃ, ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ନମଃ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ଥର ଜପି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଆଲମିରାରେ ରଖିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନଚେତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରେ କେବଳ ଏହି ଲବଙ୍ଗଟି ସହାୟତା କରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। କାହିଁକିନା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଫା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲବଙ୍ଗର ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଟିପତି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ମୋର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଲବଙ୍ଗର ବହୁତ ଅଧିକ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ତନ୍ତ୍ର ତା ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲବଙ୍ଗଟି ଦୂର କରିପାରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଲବଙ୍ଗଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂରକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପର ଲବଙ୍ଗ, ତେଜପତ୍ର ଏବଂ କର୍ପୂରକୁ ପକାଇ ଜଳାଇ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା କିଛିଟା ଲବଙ୍ଗର ବିଶେଷ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କରିନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଅଛି। ତେବେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗକୁ ଖୋଲିଦେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା
ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେସବୁ ଋଣ କରଜ ମଧ୍ୟ 1 ମାସ ଭିତରେ ସୁଝିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋପ କରିଥିଲେ ତେବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମ ନ କଲେ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଅର୍ଥ ଚାକିରି ନୁହେଁ। ଚାକିରି କରିବା କି ପାଠ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ଏହା ଏ ଜାଗାରେ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତିର ପାଳନ ସହକାରେ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହିସବୁ କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏପରି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।